शुरुआत करते हैं सब तो पहला पटियाला हिंसा तो जिस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਨਾ ਨੂੰ गिरफ्तार ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਰਵਾਨਾ ਦੀ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ गिरफ्तारी ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਆਈਜੀ ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਛੀਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ और पटियाला हिंसा ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾइंड ਹੈ परवाना, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। मोहाली दे विच रेड करके परवाना नूं गिरफ्तार किया गया है क्योंकि 2 दिन तो लगातार पुलिस भाल कर रही सी और पुलिस तो परे सी बरजिंदर परवाना। सो पुलिस लगातार परवाना नूं लभ रही सी, भाल कर रही सी। तो हुण गिरफ्तारी हुई है परवाना ते दस दईए कि पहला भी कई मामले दर्ज ने और दमदमी टकसाल दे नाल जुड़िया हुआ बरजिंदर परवाना, पर हुण गिरफ्तारी हुई है और मुख्य साजिशकर्ता मुख्य मास्टरमाइंड मन्निया जा रहा, कहा जा रहा बरजिंदर परवाना नूं। जिस तरह दे नाल हालात बने सबने वेखिया पटियाला च किवें पथरावबाजी हुई, हथियार लहराए गए, पुलिस नूं बाद दे विच हवाई फायर तक करने पे इथों तक स्थिति बन गई सी। माहौल तनावपूर्ण हो गया सी, कई लोग उस दे विच जख्मी हुए ने। आखिरकार किस दे वल्लों साजिश करी गई है, क्यों अजिहियां कार्रवाइयां उत्थे कीतियां गईयां ने, माहौल क्यों खराब किया गया। काली माता दा मंदिर पटियाला दा जिस दे नेड़े सारी घटना वापरी, हालांकि हुण पुलिस दा सुरक्षा पैरा है। 2 तस्वीरां तुहानूं विखा रहे मास्टरमाइंड परवाना नूं गिरफ्तार किया जा चुका है। मोहाली दे नेड़े एक गिरफ्तारी हुई है, पुलिस के वल्लों रेड करके गिरफ्तारी हुई है क्योंकि बीते दिन भी डीसी पटियाला दस रहे सन कि किवें उन्हां दे वल्लों छापेमारियां कीतियां जा रही ने। खास तौर पर मुख 25 मुलजम इस दे विच दस्से जा रहे हैं, जिन्हां दे विचों 2 गिरफ्तारियां हरीश सिंगला और दूसरे पासे परवाना की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो हुण अगे इन्वेस्टिगेशन होएगी। हरीश सिंगला का 2 दिन का रिमांड बीते दिन मिल गया सी और उस तो बाद हुण अगे दी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है क्योंकि यह मुद्दा लगातार सियासत नूं भी लैके पूरी तरह दे नाल गरमाउंदा नजर आ रहा है। बड़े सवाल विरोधी चुक रहे हैं तो दूसरे पासे सरकार कह रही है कि उन्हां दे वल्लों किसी भी तरह दे नाल दोषियां नूं बख्शिया नहीं जाएगा। सो आईजी दे वल्लों प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी है। सो मनोज ने साडे नाल फोन लाइन ते जो कि सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस दे विच मौजूद ने पटियाला दे विच। मनोज, असीं वेख पा रहे हां तस्वीरां, तैयारी जिहड़ी हो रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस नूं लैके, की कुछ वड्डे खुलासे हो सकते ने? देखो गुरजोत, जिदा तुसीं भी कहा कि कई पटियाला हिंसा नूं लैके कई चीज़ां हुण खुलदी नजर आ रही है, लेकिन जिहड़ा मास्टरमाइंड है परवाना ਉਹਦੀ गिरफ्तारी ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਸਾਡੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡੰਪ ਡਾਟਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਟਿਆਲਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 25 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। 3 ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ, ਕੁਛ ਹੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਈਜੀ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਨੇ, ਹੋਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕਈ ਸਬੂਤ ਨੇ, ਕਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨੇ, ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਈ ਸੀ, CCTV ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਮੌਬ ਉੱਥੇ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰਜਿੰਦਰ ਪਰਵਾਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ 2 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਕੱਲ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਰੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਜੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਕਈ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲਾ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੂਜੀ ਮੌਬ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਥਰਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀ, ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੇਨ परवाना, हालांकि परवाना को मोहाली तो गिरफ्तार कर लिया, एक घर दे विच वो लुकिया होया सीगा और टेक्निकल ग्राउंड ते पुलिस ने, पुलिस की एक टीम ने उन्होंने गिरफ्तार किया है। हालांकि उहदे नाल होर भी जिहड़े लोग सीगे, लेकिन हुण उहनूं लैके आया जा रहा है पटियाला, उहनूं लैके आया जा रहा है। उहदा मैडिकल कराने तो बाद उहनूं कोर्ट च पेश किया जाऊगा, जुडिशियल उहदा रिमांड जिहड़ा रिमांड भी मंगिया जाएगा। रिमांड तो बाद रिमांड दौरान उहदे कोलों कई चीज़ां बिल्कुल मनोज तुसीं बने रहो साडे नाल फोन लाइन ते। हालांकि 2 तस्वीरां सी दर्शकां तक लगातार पहुंचा रहे हैं, पर जो जानकारी मनोज राठी दे हवाले तो साडे तक आई है कि लियांदा
ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇੱਕ ਘਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਰਜਿੰਦਰ ਪਰਵਾਨਾ ਦੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਕੁੱਲ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, 25 ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਣਪਛਾਤੇ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਈਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜੋ ਨਵੇਂ ਆਈਜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਆਈਜੀ ਸਨ ਰਗੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਆਈਜੀ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ SSP, SP, SHO ਤੇ DSP ਬਦਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਨਵੇਂ ਆਈਜੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ, ਅਪਡੇਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਰਜਿੰਦਰ ਪਰਵਾਨਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਰਜਿੰਦਰ ਪਰਵਾਨਾ ਦੀ ਭਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ। ਮਨੋਜ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਿੰਟ ਬਾਕੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ? ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਜੋਤ, ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆਈਜੀ ਨੇ ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਛੀਨਾ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪਰਵਾਨਾ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਾਈ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹੁਤ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰਵਾਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕਈ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲਾ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਸਿਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਰਵਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਪੁਖਤਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਵਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਟ੍ਰੈਪ ਲਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜਕੱਲ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੋਵੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਵਾਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਹਿਮ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਵਾਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਖੋਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਸੀਮਾਰੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਸ ਕੇਸ 'ਚ ਹਜੇ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਪਰਵਾਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥ੍ਰੈਟ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥ੍ਰੈਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਂਦੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, 10 ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਨਮੈਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਪਰਸਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹ ਆਖਿਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਣਨ ਦੀ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰਵਾਨਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਵਾਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪਰਵਾਨਾ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਜੇ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਠਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖੋਲ ਲਿਆ ਪਰਵਾਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗੁਰਜੋਤ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੀਡਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਲਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ
ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਸ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮਨੋਜ, ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਨਾ गिरफ्तार ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੱਸਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ गिरफ्तार हो चुके हैं बरजिंदर सिंह परवाना और थोड़ी देर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੇ ਕੀ ਤਾਰ ਨੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਪਰਵਾਨਾ ਦੇ ਜੇਕਰ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਰਜ ਨੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਹਿਸ਼ਤ ਬਣੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਸੀ ਔਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਲੋਕ ਔਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਦੋ ਗੁੱਟ ਆਪਸ ਚ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪਥਰਾਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਲਹਿਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਮਸਲਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਏ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੱਖਰੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਸੀ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਘਰੇਲੂ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਈਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜੋ ਸੁਨੇਹਾ ਜੋ ਬੀਤੇ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖੋ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਸਫੁਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।